This is statistics da. See exam point of view பார்க்கறோம். Mean, median, mode. If raw data exists, mean, median, mode are called the central measures of central tendency. But 10, 4, 5, 9, 2 example they have given data like this. Raw data na enama? It is having only the numbers or observations without any grouping between them. Understood? அப்போ இதை வந்து raw dataக்கு mean கண்டுபிடிக்கணும்னா what is the formula? Total number of observations. Total, அதாவது total sum of all observations. That is nothing but sum of all observations. All these observations divided by number of observations. What is that? Number of observations என்னது? எத்தனை observations இருக்கு? புரியுதா? இப்போ observations எத்தனை கண்ணா இருக்கு இதுல? இங்க பாரு 10 plus 4 plus 5 plus 9 plus 2 plus 5 plus 6 plus 7 divided by, you have to write 3, 6, 7, 8 numbers are present. So 10 plus 19, 28, 30, 35, 30, 41, 48. 48 by 8 is nothing but 6. Therefore, the average or the mean of this data is, raw data is 6. Understood? Yes. Next one, Kana, we have to move on to the median of these data. Median of these data, if it is raw data, we have to group these numbers in what is that? Ascending order. 2, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10. See whether you have written the numbers correct or not. 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. So, median of this data is nothing but, see, it is even terms. Therefore, how many terms are there? 8 terms are there. Therefore, the median is given by the formula n by 2th term plus n by 2 plus 1th term, understood, divided by 2. That is 8 by 2th term plus 8 by 2 plus 1th term divided by 2. That is equal to 4th term plus 5th term. இப்போ நீங்க இதை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். இதை 2 ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டு 4 plus 5 அப்படியே போட்டுடலாம். ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட். ஆனால் 4 plus 5 போட்டு 9 போட்டு இதையே எழுதக்கூடாது. 4th term plus 5th term. That is nothing but 5 plus 6 by 2. That is equal to 11 by 2. Therefore, the answer is median is equal to 5.5. Understood? Yes. இப்போ even terms na எப்படி இருக்கணும்னா, that is sum of all the terms, that is equal to n by 2th term plus n by 2 plus 1th term by 2. Okay, average of the n by 2th term plus n by 2 plus 1th term. Okay, if it is odd term, that is nothing but odd இருந்துச்சுன்னா, இப்போ நான் இதை எடுத்துறேங்கன்னா, therefore now the odd number of terms. How many terms are there? 3, 6 and 7. Therefore, the answer is median formula is given by x by 2th term. அதாவது இதை என்னன்னு வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. That is nothing but n plus 1 by 2th term. Okay, dears? But that is nothing but 7 plus 1 divided by 2. That is equal to 8 by 2. That answer is 4th term. We have to write this. If not, you will make the mistake that இது அப்படியே எழுதி answer 4 ன்னு போட்டு எழுதிட்டு வந்துடும். அதனால எழுதக்கூடாது. 4th term. அப்போ 4th term என்னன்னா இங்க 5. Therefore, the median for this number of term is 5. Okay. Medianங்கிறது actually raw dataக்கு எதுக்கா இருந்தாலும் mid value. Okay. Therefore, next one is the mode value. Listen carefully now. Mode is nothing but a number of frequency which is occurring. Which observation has the maximum frequency? Which observation has the maximum frequency is known as the mode. That is nothing but 5. அப்ப எந்த observation 2 தடவை வருதுன்னா அப்ப 5. Therefore, the mode is 5. Understood? Yes. And also we are having one empirical formula. What is meant by empirical formula? Empirical formula states that, see here, ma, 2 mean plus 1 mode is equal to 3 median. Understood? Yes. இப்போ இதை வந்து ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இப்படி எழுதுங்க. 2 plus 1 வந்து 3. இது எப்படி மீன் மோடு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? இப்போ மீன் is nothing but, see, you can draw the mean. We know that what is meant by this.
Okay, actually it is in Tamil it is said to be as மீனுன்னு சொல்லுவோம். மீனுன்னா என்னக்கன்னா ஃபிஷ்ஷு. அப்போ 2 மீன் 1 மாடு. அப்போ இப்போ நீ என்ன செய்யறேன்னா ஒரு மாடு வரைஞ்சிட்டு மோடு, ஆக்சுவலி இட் இஸ் நத்திங் பட் அ மோடு. இதை நம்ம என்ன செய்யறோம், மாடுன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? இப்போ இது மீன், 2 மீன் 1 மாடு இஸ் ஈக்குவல் டு 3 மீடியன். இப்போ நம்ம கொஸ்டின் வந்து இப்போ ஒரு மீனோட வேல்யூ கொடுத்துட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் 6.5 கொடுத்துட்றாங்க. அண்ட் ஆல்சோ மீடியன் இஸ் கிவன். ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் த மோடு? இப்போ 6.8ன்னு கொடுக்குறாங்க. அப்போ மீனும் மீடியனும் தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த மோடு. ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் த மோடு? 2 mean, 2 into mean is nothing but 6.5 plus 1 mode is equal to 3 into 6.8. What happens there? 8 3s are 24, 2, 6 3s are 18, 19, 20 da. Therefore the point comes here. Then 2, 6 are 12, 13 plus 1 mode. Therefore mode is equal to, we have that 20.4 minus 13. What will be the answer? 0.4. இங்க வந்து என்ன வரும்னா 7.4. ஓகே டியர்ஸ், இப்போ இந்த ஆன்சர் எப்படி வருதுன்னா இங்க பாரு, 2 into 6 12, 12 plus 1 13. இப்போ இங்க 6 into 8 3s are 24, 2 போடுறோம்டா, 6 3s 18, 19, 20. இப்போ இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணும்போது we get the answer as mode as 7.4. This is the empirical formula. What is the empirical formula? 2 mean plus 1 mode is equal to 3 median. 3 மீடியன். இது மட்டும் நல்லா நினைப்பு. 2 plus 1 3 நினைப்பு வச்சுக்கோ. எது முதல்ல இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் வரைஞ்சு போடுறோமா. இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ஆனா நீ வந்து நல்ல ஞாபகத்துல ஏதாச்சும் ஒன்று வரைஞ்சு ஒரு பிக்டோரிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமா உனக்கு ஞாபகத்துல நல்லா வரும்னு எனக்கு தெரியும். அப்ப therefore we can write like this: 2 mean, 2 mean, 1 mod is equal to 3 median. Okay dears, this is known as the empirical formula. Next we are moving on to, see here, grouped distribution table. Grouped distribution table na enna? What is meant by grouped distribution table? இப்ப நல்ல கவனிமா. இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல 4 students have got 15. Understood? அப்புறம் 5 students have got 20. இப்படி மார்க் வாங்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், 15 to 20 எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க? இப்போ 15 to 12, இப்போ 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இது வாங்கியிருக்காங்க, இதுல 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. அப்படி எப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இப்படி கொடுக்குறாங்க. 15 to 20 வந்து 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. தென் 20 to 25. This way of forming the class interval is known as continuous class interval. If at all the class interval like this, இப்போ 15 to 20 வரைக்கும் இது, 21 to 25 வரைக்கும் அடுத்தது, 26 to 30 இப்படி. அப்ப இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இதுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. Therefore this is known as discrete interval. Understood? This one is known as continuous interval. There is a continuation between these two. Understood? அப்போ இது class mark எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா 20 plus 15 divided by 2, that is equal to 35 by 2. Therefore class mark is mentioned as x. Therefore the answer is 17.5. இதுக்கும் ஆட் பண்ணி போட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? 45. அது வந்து 22.5. அப்ப இதுக்கும் இடையில உள்ளக்கூடிய அந்த நடு பாயிண்ட் தான் வந்து நம்ம முக்காவாசி என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், டக்குன்னு x ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே டியர்ஸ், இதே டிஸ்கிரீட்டா இருந்துச்சுன்னா இதை மாத்தி எழுதணும் கண்ணு. எப்படின்னா இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து 1. அப்ப therefore 1 divided by 2 0.5. 1 divided by 2 is equal to 0.5. Therefore இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 0.5, பின்னாடி ஒரு 0.5. that is 14.5 to 20.5, 20.5 to 25.5. Understood? இங்க பாரு, நல்லா கவனிச்சுக்கோடா. இங்க பாரு 20.5, இதுக்கு முன்னாடி தான் 20.5, இது 25.5, இதுக்கு முன்னாடி 25.5, நெக்ஸ்ட் 30.5. இப்படின்னு கண்டினியூஸ் இன்டர்வல்ஸ் வந்துருச்சு. இதுல இருக்கக்கூடிய x கண்டுபிடிக்கணும்னா what will happen? 20 plus 30, 14 எவ்வளோ? 34. அப்ப 35 by 2 the same will come, 17.5. okay dears, அப்போ xங்கிற value will not change if we change this discrete to
continuous like this. Understood? அப்ப நம்ம இது வந்து continuous interval na எப்படி இருக்கும், discrete interval na எப்படி இருக்கும். This one is called the class interval. The midpoint is known as the class mark. What is this? This point is called as the class mark, and also it is called as the width. Width, what is meant by width? The upper limit minus lower limit. What is the width of this interval? 5. Understood? This is known as class width. Okay dears, இப்போ class width na இப்போ நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். That is nothing but the class thickness of the class interval. Understood? Class width, class mark, class limit பார்த்தாச்சு. இப்போ இன்னும் ஒண்ணே என்ன கண்டு பார்க்கலாம். Now listen carefully dears. இப்போ frequency is known as the number of observations which occur. இப்போ நான் ஒண்ணுமே இல்லை, இப்போ just modal class, median class, mean class பார்க்கலாம். இப்போ median class ன்னு என்ன கொடுத்துறாங்க, see here தான், and modal class. What is meant by modal class and median class? இப்போ class interval is nothing but 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 18 ஒரு class interval கொடுத்துறாங்கடா. And also we are having the frequencies as 2, 8, 9, 5, 4. Okay. இப்போ median classes இது வந்து F. இப்போ median class கண்டுபிடிக்கணும்னா what we have to do? இப்போ median classக்கு you have to add all these F. Okay. இப்போ F வந்து add பண்ணி CF கண்டுபிடிக்கிறேன். 2 வந்து 2 அப்படியே போடணும். 8 plus 2 10 டா. 10 plus 9 19 கண்ணா. 19 plus 5 is nothing but 24 dears. 24 plus 4 28. Therefore the total frequency is 28. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. median class na நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், CF. Understood? Median, mid, center, ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அப்ப CF போடணும். median na mid, mid na center, அதனால CF போடணும். அப்ப 12, 19 கவனி. இப்ப இதுதான் வந்து cumulative frequency. அப்ப 28 divide by 2 போடணும். That is nothing but 14. 14 exists between these two. அப்ப நான் என்ன செய்யணும்னா கரெக்டா இப்படி ஒரு வரைஞ்சுக்கோ. Understood? அப்போ இதுதான் frequency, இதுதான் lower limit, இதுதான் வந்து CF, and also this one is known as the median class. Therefore the median class is 40 to 60. நல்லா புரிஞ்சுக்கோடா. 40 to 60. எப்பயுமே ஒரு ஸ்டாட் போடும்போது நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தெளிவா தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஸ்டாட்ல வரக்கூடிய 8 மார்க்கோ 9 மார்க்கோ நீ தெளிவா ஃபுல்லா வாங்கலாம். Understood? ஒரு பாஸ் எனக்கு மற்ற சாப்டர்ஸ்ல ரொம்ப நல்லா தெரியலைங்க மேம் அப்படின்ற போது ஸ்டாட்டும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வரைஞ்சு பார்த்துட்டு போனேனாலே உனக்கு ஃபுல் மார்க், அதாவது நீ பாஸ் ஆயிடுவ. ஓகே. அப்ப 40 to 60 இது frequency, இது வந்து CF தெரிஞ்சிருச்சு. What is the formula for median? Finding out the median. That is median is equal to L plus N by 2 minus CF by F into H, where H is the difference between 40 to 60, 20 kana. L is nothing but 40 and N by 2 is nothing but 28 by 2, 14. CF is 14. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இது எந்த இடத்துல இருக்குதோ இதுக்கு நடுவுல. அப்ப நடுவுல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடியதான் frequency. ஏன்னா இந்த 10ஓட இதனுடைய frequency முடிஞ்சு போச்சு. அப்ப 11ல இருந்து that is nothing but 10.1ல இருந்து it goes on up to 19. We have the frequency 9. Okay. இப்போ 40 to 60 எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இதுதான் மீடியன் கிளாஸ். இது 2 மார்க்ல கேட்கும்போது இதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு 28 by 2 14 போட்டு இந்த இடத்துல போட்டு இப்படி ஒரு டிரா பண்ணிருக்கேன்னா this is known as, you have to take and write, this is the median class. Okay dear sir. இப்போ இந்த மாதிரி வரையக்கூடியதுதான் என்னதுன்னா மீடியன் கிளாஸ். அதே இப்போ மோடல் கிளாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இப்போ மோடல் கிளாஸ்க்கு ஆக்சுவலா கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம்? எப்பயுமே மோடல் கிளாஸ் இஸ் நத்திங் பட் த which one is having the highest frequency. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இந்த இடம் வந்து எப்படி வேணா மாறலாம். இப்ப நான் இதுக்கு வந்து இது நேரா ஸ்ட்ரெயிட்டா இப்படிதான் போகணும்லாம் கிடையாது. இப்ப 20, இது 20, இது 40 இருக்கு, இது 20 இருக்கு. திருப்பியும் நான் என்ன போடலாம், 100 to 140. It may be of any class interval, that is class width. Okay. இப்போ 4, 8, 12, 16, 13, அப்ப 3, 2. இப்ப இதுல வந்து மோடல் கிளாஸ் இதுதான் frequency. இப்ப மோடல் கிளாஸ்னா எப்படின்னா இதுல
highest frequency எது? அப்ப இதுதான் highest frequency F1. இதுக்கு மேல இருக்குது F0 and this one is F2. The highest frequency corresponding class interval is known as a modal class. What is this called as? Modal class. Modal classல நல்ல கவனிக்கணும். இந்த சின்னதா இருக்கக்கூடிய lower limit is known as L, F1, F0, F2. Therefore, the formula for mode is equal to L plus F1 minus F0 divided by 2 F1 minus F0 minus F2. That is, இந்த F1 F0 அப்படியே இருக்கணும், அதையே இங்கேயும் எழுதணும், minus F2 புரியுதாக்கண்ணா into H2. H is nothing but the corresponding frequency of corresponding limit of what is this F1. அப்ப 80 to 100 வந்து 20, limit வந்து lower limit வந்து 80, F1 இது F0 F2 இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. ஆனா மாடல் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது 2 மார்க்ஸ்ல தான் கேட்பாங்க. அந்த மாடல் கிளாஸ் அழகா ஈஸியா 80 to 100 போட்டுறலாம். புரியுதாமா? இப்ப இதுதான் வந்து மாடல் கிளாஸ் டிட்டர்மினேஷன். இதுக்கு அடுத்தது உனக்கு என்னென்னலாம் கேட்கலாங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் டிட்டர்மினேஷன். எது எக்ஸ் எது ஒய்? இப்ப x and y எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோடாக்கன்னா, இப்ப மீன் முதல்ல முடிச்சலாம். மீன் இஸ் நத்திங் பட் x bar is equal to டைரக்ட் மீன் மெத்தட்னா எங்க யூஸ் பண்ணணும், எங்க அஷ்யூம்டு மீன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். டைரக்ட் மீன் மெத்தட்னா இப்ப இங்க 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6. இப்ப இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் சின்ன நம்பர்ஸ், இங்க 2, 5, 6. இப்ப எல்லாமே 1 digit நம்பர். இப்ப கிட்டத்தட்ட 1 digit நம்பர்ஸ் வந்தாலே you can go on to direct method. Okay, direct method, what is the formula dears? That is summation of fi xi divided by summation of fi. Understood? இது வந்து direct method. இப்ப இதே வந்து இதுல 20. Understood? 20 to 40, 40 to 60. இப்ப இது 12, 51, 16 இப்படி மாத்தி மாத்தி அதனுடையது வந்து பெருசா இருந்துச்சுன்னா what is this called as? இந்த இன்டர்வல்ஸ் எல்லாம் பெருசா இருக்கு, bigger. That is, இதெல்லாம் bigger இருந்துச்சுன்னா we have to go on to assumed mean method, which one is so easier to find out. அப்ப assumed mean method ஓட formula என்ன கண்ணா? That is equal to x bar is equal to summation, sorry, a plus a is nothing but assumed mean plus summation of fi di divided by summation of fi, where di is equal to xi minus a. Okay, xi minus a na xங்கிறது உங்களுக்கு கிளாஸ் மார்க்னு தெரியும். d is nothing but xi minus a is nothing but the assumed mean, what we are assuming. That understood? இப்ப நாமளா ஏதாச்சும் ஒரு மீனை வந்து அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும், இதுதான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அதுல இருந்து வச்சு ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்ப 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 18 இருக்குங்க. இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், உடனே மீனுக்கு நான் மட்டும் எக்ஸ முதல்ல எடுத்து எழுதிடணும் கண்ணா. அப்போ we get the answer as 0 to 20 na 20 plus 0 20, 20 by 2 10, 40 plus 20 60, 60 by 20 10 sorry டா 2 வந்து 30. ஓகே, அப்ப இதுக்கு மிட் வேல்யூ போட்டுக்கிட்டே வரணும் 70. அப்புறம் f என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப வந்து இது 21, 30, then 12, 15 வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், இதை வந்து இப்ப 4 டேர்ம் இருந்துச்சுன்னா மூணாவது டேர்ம் ஏன்னு வச்சுக்கோ. அதே 5 டேர்ம் இருந்துச்சுனாலும் மூணாவது டேர்ம் தான் வச்சுக்கணும். புரியுதா? இப்ப 6 டேர்ம் இருந்துச்சுன்னா 4வது டேர்ம் வைக்கணும். அதாவது எப்படி கன்சியூம் பண்ணுவேன்னா, இப்ப அஷ்யூம் பண்ணுவேன்னா 6 by 2 is equal to 3. அப்ப 3 plus 1, அப்ப 4th டேர்ம் வச்சுக்கோ. அதே 7 by 2னா கட்டாயமா 7 by 2னா 3.5, அப்ப 4th டேர்ம் கட்டாயமா வச்சுதான் ஆகணும். அதே 8 இருந்துச்சுன்னா 5th டேர்ம் வச்சுக்கோங்க. 4 plus 1 5. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்ப நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இது அஷ்யூம்டு மீனா எடுத்துக்கிட்டீங்க. தென் வாட் we have to do, d is equal to x minus a ன்னு போடுங்க. x minus a னா என்ன போடணும் நல்லா கவனிச்சுக்கோடா. see here, x minus a க்கு எப்படி போடுவீங்க, x 15, அதாவது மேல இருக்கலாம் மைனஸ்ல வரும், மைனஸ், அதாவது 10 minus 15 minus 40, this one minus 20, 0,
70 minus 50, 20. Therefore, this cancel ஆயிடும். இதனுடைய answer minus 40. Summation of fi போடுவோம். அப்போ summation of fi is 5, 6, 7, 8 டக்கன்னா 2, 5, 6, 7, 78 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. This is all the simple sums what I am writing on my own. Okay. அப்போ assumed mean. Therefore, x bar is equal to assumed mean plus formula கட்டாயம் எழுதணும். Understand? Summation of fi x di. Actually, இது வந்து d போடணும்னு அவசியம் இல்லை. fi di. இது multiply பண்ணா உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்களேன். அப்போ we get the answer as c f into d போடுங்க. 20 into 4 2s are 8, 8 இங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோ. 4 1s are 4, 84 0 minus. அப்ப 2 0, 3 2s are 6 minus. This one is 0, this one is 300. என்ன செய்யணும்? இதை எப்படி பண்ணணும்னா மைனஸ் முதல்ல ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க. மைனஸ் 1440 இருந்து 300 போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப we have the formation that c minus 1440. This is summation of fd. அப்ப minus 1140 divided by summation of f வந்து 78. இப்ப என்ன செய்யணும்னா இதை டிவைட் பண்ணிட்டு அப்புறம் இதோட ஆட் பண்ணணுமா மைனஸ் பண்ணணும். எப்பயுமே இதை எடுத்து எல்சிஎம்லாம் போட்டீங்கன்னா உனக்கு கரெக்டா வராது. ஏன் கரெக்டா வராதுன்னு சொல்றேன். இப்ப நீ கரெக்டா போட்டேன்னா ஓகே. இஃப் நாட் இப்ப தப்பா வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா ஓவரால் ஃபுல்லா தப்பு போட்டுருவாங்க. இதே வந்து இது மட்டும் டிவிஷன் தப்பு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 50க்கு பக்கத்து அளவு இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஒரு அளவுக்கு வரும். அதனால நீ என்ன செய்யணும்? முதல்ல இதை டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் தென் யூ ஆட் ஆன் டு 50. ஓகே. இப்போ இது என்ன எப்பயுமே என்ன செய்றீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு டிவைட் இன் சச் அ மேனர் தட் முதல்ல சுருக்கிறதுனாலும் சுருக்கிக்கலாம், இல்லைன்னா டைரக்டா டிவைட் பண்ணிக்கலாம். கீழே ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா ஜீரோஸ் இருந்துச்சுன்னா அடிச்சுட்டும் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா இதை டிவைட் பண்றோம். 1140 divided by C78, 78. Therefore, you get a 78, 6 0, 10 360. Okay, 360 na nama 7 5 times putting varadu. Appa 4 8 4 are 32, 3 7 4 are 28, 9 30 31. Understood? இப்போ 31 போட்டீங்கன்னா அப்புறம் திருப்பியும் 8 கண்ணா 5ல 1 போச்சுன்னா 4. அப்ப therefore பாயிண்ட்ல வரும் கண்ணா. இப்போ 0 போட்டீங்க. அப்ப 7 6 are 42 போடலாம். ஏன்னா 7 7 are 49 போயிடும். 7 6 are 8 6 are 48, 4 7 6 are 42, 44, 2 plus 4 6. அப்ப இது 14.6. அப்ப 50 இருந்து minus of 14.6 is the answer. Therefore, the answer is 9 minus 4 5. அப்ப 5ல 1 போச்சுன்னா 4, 4 minus 1 35. Therefore, the answer is நல்லா கவனிச்சுக்கோடா 35.4. ஓகே. இப்ப இந்த மாதிரியான கால்குலேஷன் தான் உனக்கு எப்பயுமே வரும். ஓகேவா? ஏதாவது டிவைட் பண்ணும்போது மட்டும் தெளிவா டிவைட் பண்ணி ஆன்சர் கரெக்டா போட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் வர சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. மீன், மீடியன், மோடு, அந்த ஃபார்முலா, எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா, மீடியன் கிளாஸ், மோடல் கிளாஸ், இதை மட்டும் பார்த்தா போதும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல யூ வில் கெட் ஃபுல் மார்க்ஸ். அண்டர்ஸ்டுட்?